قائد ایوان کے لیے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ، جبکہ سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رانا آفتاب احمد کو بات کرنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ سنی اتحاد کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا اور سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن سے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد وزیر اعلیٰ کے امیدوار رانا آفتاب احمد خان نے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی تازہ ترین یہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صدارت کریں اس اجلاس کی اور ایوان میں خاصا شور شرابہ بھی نظر آیا جب سے اجلاس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار رانا آفتاب احمد خان نے پوائنٹ آف آرڈر نہ ملنے پر واک آؤٹ کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا ہے اور نہ صرف واک آؤٹ کیا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر چکے ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رانا آفتاب احمد کو بات کرنے سے منع کیا تھا، جس کے بعد یہ واک آؤٹ کیا گیا۔ ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین ہیں، ان سے بات کریں گے۔ راؤ دلشاد حسین، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت ایوان کی؟ بالکل جی، فی الحال تو اجلاس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پایا بیکاز جو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بائیک آؤٹ اور واک آؤٹ کی کال کی تھی، اس حوالے سے جو 4 رکنی کمیٹی تھی، اس کمیٹی کو مزید جو ہے وہ توسیع دی گئی، جس میں خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، سمیع اللہ خان، خلیل طاہر سنو شامل تھے، تاہم اس میں اب مزید ارکان اسمبلی کو ڈالا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جس میں اب پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر علی گیلانی کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سہیل شوکت بادل بھی شامل ہیں۔ اب یہ کمیٹی جو ہے وہ ارکان سنی اتحاد کونسل کو کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بنانے کے حوالے سے جو وہ جائیں گے، تاہم اس حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ چونکہ جب بائیک آؤٹ کیا گیا تو گھنٹیاں بجانے کا جو رولنگ تھی وہ اسپیکر کی جانب سے دے دی گئی تھی، تو اب اسپیکر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مزید اب بائیک آؤٹ کرنے والے ارکان اسمبلی ہیں وہ ایوان کا حصہ اب جو وہ اس عمل کا حصہ نہیں رہ سکتے، تاہم اس حوالے سے باوجود اس کے کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات بھی کر رہی ہے اور دوبارہ ایوان میں لانے کے حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہی رہے گا، حسن علی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن علی، بتائیے گا جیسا کہ راؤ دلشاد نے کہا ہے کمیٹی جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے، تو قانونی طور پر کیا نیکسٹ پروسیس ہوگا، کیونکہ آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، تو اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس وقت جیسے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ایوان سے واک آؤٹ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایوان میں ان کو دوبارہ سے لایا جا سکے اور دوبارہ سے جو کارروائی ہے ایوان کی اس کو شروع جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تاہم ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے جو بھی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس وقت کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایوان میں جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں ان کو واپس لایا جا سکے۔ ٹھیک ہے حسن علی، راؤ دلشاد کا ہم رک کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ راؤ دلشاد، بتائیے گا کہ ابھی تک کیا مذاکرات ہو پائے ہیں، کوئی خبر، کوئی اطلاع کہ کیا موڈ لگ رہا ہے سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا، کیا لاہ عمل ہونے والا ہے، دوبارہ سے آئیں گے وہ ایوان میں؟ اب گھنٹیاں بجنا بند ہوگی تو اس کے بعد باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، ووٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو کمیٹی تشکیل دی گئی اسپیکر کی جانب سے وہ کوشاں ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبرس کو واپس ایوان میں لایا جائے تاکہ وزارت قائد ایوان کا جو انتخاب ہے وہ اتفاق رائے سے ہو سکے اور اس میں جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن بھی ہوتا۔ فی الحال جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل اگر گھنٹیاں بجنے تک نہیں پہنچ پاتے ایوان میں، وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ ایوان میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ اسی طرح سے اب کیری آن رہے گی اور قائد ایوان کے چناؤ کی جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہوگا۔ جی اچھا، کمیٹی میں کون کون شامل ہے جو 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی؟ راؤ دلشاد، بالکل اب دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے اور بالکل
वजीर आला पंजाब यानी कायदे अवान के चुनाव के हवाले से आपको ये खबर दें कि अब इस मरहले को शुरू कर दिया गया है। अब लॉबीज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हॉल को खाली करवाया जा रहा है और जो मेंबर्स अपने वोट का अंदाज करके बाहर लॉबी में गए हैं वो वापस उसी तरह से आते जाएंगे और शो बैन के जरिए जब वो कायदे अवान का चुनाव का मरहला भी मुकम्मल होगा। ये अब से कुछ देर बाद जो है वो अब इस हवाले से बाकायदा जो काउंटिंग का आगाज भी कर दिया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब यानी कायदे अवान के चुनाव का मरहला भी अब चंद लम्हे बाद जो मुकम्मल होगा। अब जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बाइकआउट और जो वॉकआउट है वो रिकॉर्ड पर रहेगा और इसके अलावा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिलहाल जो वो ये मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। जी राव दिलशाद हमारे साथ ही रहिएगा। हसन अली से एक बार फिर से हम बात कर लेंगे, हसन से भी बात करेंगे। और राव दिलशाद आप ही से मेरा इस सवाल है, राव दिलशाद ये बताइएगा अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते हैं तो इस तमाम तर सूरत हाल में ऐवान में फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी आज के दिन में या नहीं? अब कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। अब जब वो वापस नहीं भी आते तो ये कार्रवाई जो है वो मुकम्मल होगी क्योंकि लॉबीज के दरवाजे जो है वो बंद किए जा रहे हैं और लॉबीज में भेज दिया गया है अरकान असम्बली को। अरकान असम्बली जो है वो जो मौजूद थे ऐवान में वो जब और इसके साथ साथ जो है वो अभी दोबारा से जो है वो चौधरी शाफी हुसैन और अली हसन गिलानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर है उनको अभी भिजवाया गया है ताकि अगर वो आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो कोई सुनीत नहीं और आने का कोई जो चांस नहीं क्योंकि वो बाकायदा वॉकआउट और बाइकआउट करके जो है वो ऐवान से गए हैं। फिलहाल बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है यहाँ पर कि किसी सूरत भी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान असम्बली वो वापस हाउस में नहीं आएंगे। ये जो कार्रवाई है वज़ीर आला के चुनाव के हवाले से ये अब मुकम्मल होने जा रही है जिसका आगाज भी कर दिया गया है। ठीक है, आगाज तो कर दिया गया है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो वॉकआउट कर चुके हैं, जैसा कि आपने बताया राव दिलशाद के लॉबीज भी उन्होंने बंद कर दी हैं। तो इस वक्त जो इंतखाब का अमल है वो शुरू हो चुका है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से इंतखाब होगा, उस हवाले से ही बताइएगा। बिल्कुल ये शौक है से वहाँ है और इसमें खुफिया रायशुमारी नहीं है। तमाम जो मेंबर्स जो है वो जो के नामजद वज़ीर आला को जिसको वोट डालना चाहेंगे वो अपने वोट का अंदाज करा के लॉबी और आपको ये भी बता दें कि अब इस हवाले से आपको ये भी अपडेट कर दें कि अपोजिशन ने वॉकआउट खत्म कर दिया है और अब चूंकि अपोजिशन ने वापस आने का फैसला कर लिया है। अब जब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो वापस आना शुरू हो चुके हैं। आपके बताएं कि अब ये मरहला जो है वो कुछ देर बाद ही मुकम्मल हो जाएगा। चलें, ये भी एक अहम पेशरफ्त हुई है। राव दिलशाद हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को बताते चलें जैसा कि राव दिलशाद ने हमें अपडेट किया है कि दोबारा से जो है ये अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो कि ऐवान में आ चुके हैं, वॉकआउट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बाइकआउट ख़त्म कर दिया है और दोबारा से वो अब इस इंतखाब का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आला का आज अहम इंतखाब होने जा रहा है और शो ऑफ हैंड के थ्रू ये प्रोसेस होगा कंप्लीट। और इजलास जो है बीच में शोर शराबा शुरू हुआ जैसे ही आज इजलास शुरू हुआ है, जिसके बाद आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार थे राना आफ्ताब अहमद खान वज़ीर आला के उम्मीदवार, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं दी जा रही, बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बाद उन्होंने बाइकआउट किया और तमाम सुन्नी इत्तेहाद के काउंसिल के जो अरकान थे वो बाइकआउट करके ऐवान से चले गए। एक कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी के जो कारकुनान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनान से बातचीत की, उनको मनाया है और दोबारा से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने अपना ये बाइकआउट ख़त्म किया है और ये फैसला किया है कि वो दोबारा ऐवान में आएंगे और आज के इंतखाब का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल आपको आगाह करते चलें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वॉकआउट ख़त्म कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वॉकआउट और बाइकआउट ख़त्म कर दिया है और मुज़ाकरात बेशक कामयाब हो गए हैं। राव दिलशाद हमारे साथ एक बार उनसे फिर से बात कर लेंगे। राव दिलशाद ये बताइए अरकान वापस आ गए हैं ऐवान में? बिल्कुल जी, ज़ाहिर तो यही लग रहा था और मुतअद्दिद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली हैं वो यही कह रहे थे कि अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली वली मोहम्मद अहमद खान की बनाई गई जो कमेटी थी 4 रुकनी और उसके बाद उसमें ऐड किया गया चौधरी शाफी हुसैन को, अली हसन गिलानी को और दीगर मेंबर को जिनमें सुहेल शौकत भट्ट और दीगर शामिल हैं। तो हम 4 रुकनी कमेटी में तो
जो है ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक, कमील उल्लाह खान और जो है वो खलील ताहिर संधू शामिल थे। तमाम अब ये कोशिश जो है वो रंग ले आई है और कमेटी बनाने में कामयाब हुई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स को अब इसी वजह से उन्होंने अपना अब खबर यही आ रही है कि दोबारा से जो है वो बाइकाट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने अपडेट किया।